ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vasudeva. కృష్ణవేణి చదవమ్మా. Vastava, case number 207. A man aged about 51 years came to our dispensary with the following complaints. 5 years ago, he got light eczema in winter. It was in thin red spots. It disappeared in the following summer. Again, it appeared more intensely in the next winter, and since then, it continued to stay. The eczema was mostly on the feet and a few spots on the hands. 6 weeks ago, he met a homeo doctor who gave him 3 types of medicines which were all combinations of several medicines. 2 weeks after this, he had a severe influenza which lasted for about 10 days. He became very weak from this. Now he recovered from it gradually. His general health was normal physically. In 1977, while he was working with a mission, his finger, the middle finger of the right hand, was cut off. At the age of 20, he had a depression and was sad because he had many expectations and had disappointment from them. Then he realized that he had to work hard and got accustomed to work. After that, never he got into any depression. He had a depression for the first time when he was of 4 years, when his mother left the family, went away. He was sad for this. Later, he forgot about it. But after he grown up, suddenly he got this remembrance and strongly felt to see his mother. Then he searched for her and finally found her. For the third time, he was a bit sad when he got separated from his wife. For some years, he had much tension with her before they got divorced. She left him 10 years ago and they took divorce in 1991. He underwent a course in psychotherapy to get out of his depression. This he called a course of rebirthing with a special trained group of psychologists. After this, he feels good with himself. He feels he is accepted in the world properly. But still, in his deeper layer of consciousness, he has the impact of sadness of the past. He tries to fight it out. On 7th May 1994, Dr. E. Ananthakrishna prescribed sulfur 200 one dose. On 7th June, he prescribed Staphysagria 10 one dose. On 7th October, he prescribed sulfur 200 one dose. On 10th September 1995, he prescribed Cipilna 1M 2 doses with 3 months gap. On 10th March 1996, he prescribed sulfur 1M 1 dose. On 5th April, he complained that he was suffering from teeth pain and decay of teeth. There was inflammation near genitals. Bujjigaru prescribed Pitaloc 31 dose. On 6th September, Dr. E. Ananthakrishna prescribed acid fast 200 1 dose. వాస్తవండి ఈ కేసులో పేషెంట్ కి 51 years ఉన్నాయి. ఆయన ప్రెసెంట్ 5 years క్రితం ఆయనకి వింటర్ లో ఎగ్జిమా వచ్చిందని చెప్పారు. అది థిన్ రెడ్ స్పాట్స్. అది మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చేసరికి అది తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వింటర్ వచ్చేసరికి ఇంకా బాగా ఇంటెన్స్ గా వచ్చిందని చెప్పారు వింటర్ లో. ద ఎగ్జిమా ఫీట్ కాళ్ళ మీద అండ్ హ్యాండ్స్ మీద ఉందన్నారు. అతను ఇక మన దగ్గర మెడిసిన్ మాస్టర్ గారి దగ్గరికి మెడిసిన్ రావడానికి ముందు 6 weeks ముందు ఒక హోమియో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన 3 types ఆఫ్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు అతనికి. అది వాడగానే అతనికి సివియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వచ్చేసి అది ఆల్మోస్ట్ 10 days ఉంది. అంతేకాకుండా ఆయన బాగా వీక్ అయిపోయారని కూడా చెప్పారు. సో తర్వాత నెమ్మదిగా దాని నుంచి రికవరీ అన్నారు. ఈ కేసులో ఫస్ట్ అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. సో ఆయనకి ఏదైతే అవుట్ సైడ్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ 3 కాంబినేషన్స్ ఏవో యూజ్ చేయడం అతని వల్ల అతని
వీక్ కూడా అయిపోరు. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత ఆయనకి స్టాఫ్సాగ్రియా 10 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20లో ఫస్ట్ టైం డిప్రెషన్ వచ్చింది. అంటే ఆయనకి చాలా ఏవో చెయ్యాలి అని ఫీల్ అవ్వటము, అవన్నీ చేయలేకపోతున్నానని డిసప్పాయింట్మెంట్ రావటము. తర్వాత లేదు ఇవన్నీ చేయాలంటే నేను హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అని ఒక ఫీలింగ్ తెచ్చుకున్నాక డిప్రెషన్ తగ్గిందని చెప్పారు. అలా మళ్ళీ ఇంకొకసారి 4 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అతనికి వాళ్ళ మదర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళిపోవడము, అది అతనికి గుర్తులేదు. కానీ సడన్ గా కొన్ని రోజులకి పెద్దయ్యాక ఒకసారి అతనికి గుర్తొచ్చి ఎలా అయినా మదర్ ని చూడాలని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. తర్వాత ఆవిడని సెర్చ్ చేసి వాళ్ళ మదర్ ని కూడా ఫౌండ్ హెర్ అని చెప్పారు, చూసినట్టు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఆయనకి డిప్రెషన్ వైఫ్ నుంచి సెపరేట్ అయినప్పుడు వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరూ బాగా 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ అతనికి బిఫోర్ ద డైవర్స్ బాగా టెన్షన్ కూడా ఫేస్ చేశారని మెన్షన్ చేశారు. సో 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయి. సో ఈ 3 టైమ్స్ లా డిప్రెషన్ బేస్ చేసుకుని అవన్నీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో ఆయనకి తర్వాత స్టాఫ్ సర్జరీ 10 1 డోస్ ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత మళ్ళీ 7th అక్టోబర్ మళ్ళీ సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. మేబీ అది కూడా ఈ స్టాఫ్ పనిచేయడానికి ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నాను, యాక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ పూర్తిగా చేయడానికి. తర్వాత మళ్ళీ సిఫిల్లం 1 m 2 డోసెస్ విత్ 3 months గ్యాప్ లో, అండ్ మళ్ళీ సల్ఫర్ 1 m ఇచ్చారు. అవి అయితే నాకు ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం కాలేదండి. తర్వాత పైటోలిక్ 30 ఆయనకి టీత్ దగ్గర పెయిన్ కోసం బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 6th అక్టోబర్ యాసిడ్ పాస్ మళ్ళీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ స్టాఫ్ సర్జరీ అది ఇచ్చాక ఆయన మధ్యలో సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాక కొంచెం బెటర్ అని చెప్పారు. సో బట్ స్టిల్ ఇంకా డీపర్ లో లేయర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ ఇన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. ఇంకా అతనికి లోపల మనసులో ఇంకా ఉండిపోవడంతో అక్కడ మళ్ళీ ఫైనల్ గా అక్కడ యాసిడ్ ఫస్ట్ 200 ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను వాస్తే. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవే వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు చెప్పండి. వాస్తవ మేడం, ఈ కేసులో ఇతనికి 4th year ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి ఫస్ట్ డిప్రెషన్ కి లోన్ అవ్వడము, తర్వాత చిన్నతనంలోనే మదర్ నుంచి సెపరేట్ అవ్వడము, పెద్దవాడైన తర్వాత మదర్ ని చూడాలనేటువంటి తీవ్రమైన కోరికతో తను మదర్ కోసం వెతకడము, ఆవిడని కనుక్కోవడం అదంతా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇతనికి వర్క్ ప్లేస్ లో అనుకుంటాను చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్, చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ హీ మెట్ విత్ డిసప్పాయింట్మెంట్. అయినప్పటికీ కూడా అతను మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి అతను ఇష్టపడ్డాడు. మళ్ళీ సెకండ్ టైం అతనికి డిప్రెషన్, వైఫ్ థర్డ్ టైం డిప్రెషన్, వైఫ్ తో సెపరేట్ అవ్వడము, తర్వాత డైవర్స్ తీసుకోవడము. ఆ పీరియడ్ లో అతనికి థర్డ్ డిప్రెషన్, వీటి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ గా అతనికి 5 years క్రితం ఎగ్జిమా రావడము, వింటర్ లో అది చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉండడము. ఆ ఎగ్జిమా కూడా మోస్ట్లీ ఆన్ ఫీట్ అండ్ హ్యాండ్స్. దీనికోసం అతను హోమియో డాక్టర్ దగ్గర మందు తీసుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవరల్ మెడిసిన్స్. దాన్ని వాడిన తర్వాత అతనికి వీక్నెస్ బాగా రావడము, తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్సా కూడా వచ్చింది ఫర్ 10 days. తర్వాత ఈ మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. కాన్స్టిట్యూషన్ లోని సోరిక్ కండిషన్స్ కి అంతకు ముందు వాడినటువంటి మందుల ఎఫెక్ట్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి సల్ఫర్ 200 1 dose ఇచ్చారు. తనకి చిన్నతనం నుంచి 3 times డిప్రెషన్ కి లోన్ అవడం వల్ల ఈ సాడ్నెస్, తర్వాత ఇది క్రానిక్ గా ఇతనికి డిప్రెషన్ ఉన్నది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు స్టాఫ్సేగ్రియా 10 m ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. బహుశా ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్లియర్ చేయడానికి ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా అతని కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా సల్ఫర్ అయి ఉంటుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. ఆ సల్ఫర్ 1 m దాకా కూడా వెళ్ళారు.
తర్వాత ఇతను సైకో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది, కానీ పూర్తిగా క్యూర్ కాలేదు. ఇతని డిప్రెషన్ నుంచి చాలా వరకు కోలుకున్నప్పటికీ కూడా డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ హిస్ కాన్షియస్నెస్ లో సాడ్నెస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ బాగా ఉండడం వల్ల యాసిడ్ ఫాస్ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఆ మెంటల్ గ్రీఫ్ నుంచి ఇతన్ని మెంటల్ గ్రీఫ్ ని తొలగించడానికి. ఈ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో వచ్చిన టీత్ పెయిన్, డికే ఆఫ్ టీత్, ఇన్ఫ్లమేషన్ నియర్ జెనైటల్స్ కి ఫైటలక్క ఇచ్చారు 31 డోసు. ఈ ఫైటలక్క అనేటువంటిది గ్లాండ్యులార్ రెమెడీ. ఈ గ్లాండ్స్ బికమ్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అండ్ హార్డ్ అవుతాయి. పేషెంట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ కోల్డ్ అండ్ డ్యాంప్ వెదర్ యాజ్ ఇన్ మెర్క్యూరీ. అందువల్ల ఈ ఫైటోలెక్క ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఈ ఫైటోలెక్కానే వెజిటబుల్ మెర్క్యూరీ అని కూడా అంటారు. వాసుదేవా మేడం. శీతల్ రెడ్డి గారు. ఇంకో కేసు చదువుతారా, కంక్లూడ్ చేద్దామా? టైం సరిపోతుందంటే చదువుతాం మేడం. మేడం మీరు చెప్పలేదు. నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ముందే చెప్పుంటే ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని. లాస్ట్ మినిట్ లో నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, అందుకే నేను చెప్పలేదు. ఇంకా 4 minutes ఉంది అండి. Case number 208. A man aged about 33 years came to our dispensary with the following complaints. Since childhood, he had been suffering from stammering. Till now, he could not get rid of it. This was a psychological problem. He doesn't get stammering if he speaks to a person known to him, and also when he was not reminded of it. He did not get it even when he was in front of a group of persons whom he had to address. The most problem he gets with this was when he had to talk to somebody on phone since he could not see the other person. He does not get it always, and when he concentrates upon some subject. This problem was very much aggravated when he had to talk to his superiors and higher. Also, it was aggravated when he was in stress or angry or in a bad mood. Also, he observed that this problem was more when he could not have sufficient sleep. And mother observation was that the problem was increasing year by year. As informed by his mother, his father was very hard and aggressive on children. This may also had its impact on his stammering. Sometimes he was in a choleric mood for a short while and then calms down. When in stress, he finds certain imbalance in his emotions. The problem of stammering was also aggravated when he had to speak any foreign language like English, any other than his own. At school also he used to get while he was learning other language because of the idea that he will get stammering. It was a fear of stammering which made him stammer. When he was born, he had a blood group incompatibility with his mother and hence suffered from high bilirubin in blood for some days. He had measles and chickenpox. At the age of 7, he was operated for inguinal hernia both the sides. He had rupture of ligaments of foot thrice at the age of 18 to 20 while playing football. He had a good appetite and good digestion. Stool was regular. He gets good sleep in the starting hours and in the later hours early in the morning. If he gets up for urination, then it was difficult to get into sleep again. He had a good memory. He likes warm climate. He can withstand heat if it is not humid. He doesn't like damp and rainy complaint. He had septal deviation. For this, he was operated at the age of 22.
Now also sometimes when he was sleeping, the nose was swollen and stuffed due to mucus and cannot breathe with nose. Then he uses nasal drops. In childhood, he had hard warts on his fingers. Now he had one or two corns in the feet. On 30 April 94, Dr. E. Anantakrishna prescribed Staphysagria 202 doses with 2 months gap. On 17th September 95, he prescribed Argentum nitricum 1M 2 doses with 3 months gap. Vasudeva. కృష్ణవేణి చెప్పమ్మా. వాస్తే అండి. చెప్పు. దీని ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేడం నేను. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ అబ్బాయికి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ స్టామరింగ్ నత్తి అనేది ఉండబట్టి అతను దానికి భయానికి గురై ఎవరితో మాట్లాడలేకపోవటం కానీ అలాంటి ఫియర్ పెట్టేసుకున్నాడండి, మనసులో పెట్టేసుకున్నాడండి. ఆ తర్వాత అతను నిద్ర లేకపోవటం ఒకటి, చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్స్ రావటం ఒకటి, అవన్నా కూడా ఆ అణిచిపెట్టుకునే తత్వానికి మేషారు స్టాఫ్సాగ్రియా 200 ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుందండి నాకు. తర్వాత ఇతనికి భయం ఉంది, ఫియర్, స్ట్రెస్, యాంగ్రీ, ఈ 3 ఉన్నాయంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు తర్వాత అర్జెంటుగా నైట్రికం 1M వేశారు అనిపిస్తుందండి నాకు. వాస్తవం. కృష్ణవేణి అయిపోయింది కదా. పూర్ణానందం గారు. విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవ మేడం, ఈ కేసులో ఇతనికి కొన్ని ఇంప్రెషన్స్ ఏర్పడ్డాయి మైండ్ మీద. అంటే స్టామరింగ్ వస్తుందేమో నేను మాట్లాడితే అనని. తర్వాత ఏంటంటే సుపీరియర్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు ఇతనికి స్టామరింగ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. తర్వాత యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు, తర్వాత ఇన్ బ్యాడ్ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు, కొలరిక్ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇతనికి తప్పకుండా ఈ స్టామరింగ్ అనేది రావడం జరుగుతున్నది. తర్వాత ఇతని వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా హార్డ్ గా అగ్రెసివ్ గా ఆ చిల్డ్రన్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ కూడా ఇతని మీద బాగా ఉండడం వల్ల ఈ స్టామరింగ్ కూడా వచ్చిందని ఒక కాజేషన్ అక్కడ మనకి మదర్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఆ ఫీలింగ్స్ ను కూడా ఇతను అణిచిపెట్టుకోవడం వల్ల దానికి మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ స్టాఫ్సాగ్రియా 10M తో ట్రీట్ చేశారు. స్టాఫ్సాగ్రియా 200 తో ట్రీట్ చేశారు, 2 డోసెస్. తర్వాత ఇతనిలో ఫియర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే మాట్లాడితే వస్తుందేమో, తర్వాత అతని లాంగ్వేజ్ కాకుండా వేరే లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడాలన్నా నేర్చుకోవాలన్నా స్కూల్లో అతనికి స్టామరింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తున్నది. తర్వాత దానికోసం ఈ తర్వాత ఇతనికి వాట్స్ ఆన్ ఫింగర్స్, కాన్స్ ఆన్ ది ఫీట్, సెప్టల్ డివియేషను, తర్వాత ఇంగినల్ హెర్నియా ఆన్ బోత్ సైడ్స్, తర్వాత ఈ వీటిల్ని బేస్డ్ సైకోటిక్ సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇతని కాన్స్టిట్యూషన్ లో. ఆ ఫియర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మాస్టర్ గారు అర్జెంటికం నైట్రికం 1M 2 డోసెస్ ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషా గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు